Hello dears, welcome to Prerna. So having discussed in detail about the Renaissance and Reformation, we now are going to discuss the third topic in the first module, and that is the age of discovery or the age of exploration. Geographical exploration, that's what I mean by the age of exploration. So you have to understand that the period from the beginning of the 15th century till the middle of the 17th century, 15th to 17th. That period you can understand how there were a lot of geographical explorations made by European countries. So period of it is very important. That is 15ാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ 17ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഒരു നടുക്കുള്ള കാലഘട്ടം വരെയുള്ള പീരീഡിലെ കാര്യമായ എന്താ പറയുക ട്രാവൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ കണ്ടുപിടിച്ച യാത്രികർ, അവർ കണ്ടുപിടിച്ച ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ, അവർ കണ്ടുപിടിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ എന്നെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പം യു ഹാവ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഫ്രം 15th to 17th century there were a lot of travelers who moved out of Europe to other parts of the world. And within 250 years, you have to understand that they had traveled across all the countries in the globe. They had made those countries, many of those countries, as their colonies. And later you have to understand that this particular concept, that the age of discovery, the geographical exploration, led to globalization and all the other connected developments. So period 15th to 17th century. So what is now the age of exploration? This is a very informal and loosely defined term. വളരെ informal ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണ്. ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നു? Age of discovery എന്ന് വിളിക്കുന്നു. And you can see that this was the period when there were lots of extensive overseas exploration. Please note the point, extensive. ആദ്യം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറിയ ചെറിയ രീതിയിലൊക്കെ, പക്ഷെ this was like extensive exploration. And as I have given the last point here, the beginning of globalization. So globalization എന്താണ്? ആഗോളവൽക്കരണം. ആഗോളവൽക്കരണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വേൾഡും കൂടെ കണക്റ്റഡ് ആവുകയാണ്, ഒറ്റൊരു യൂണിറ്റ് എന്ന പോലെ. അപ്പം ഒരു നേഷൻ എന്നുള്ള ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ഒക്കെ പിന്നീട് ഇല്ലാതാവുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള വൈ ആർ വി ഡിസ്കസിങ് അബൌട്ട് ദ ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അഥവാ സിഗ്നിഫിക്കൻസിനെ പറ്റി പറയാം. നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്കവറിനെ പറ്റി പറയുന്നത്? Okay, you have to understand that this particular development can be seen closely associated with Renaissance, Reformation and the developments of that particular period. So ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു പോയിന്റാണ്, കാര്യമാണെന്ന് കുറേ പ്രശ്നം ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഇസ് ദാറ്റ് it resulted in an increase in global trade. That is between European countries on one side. അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓൾഡ് വേൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും യൂറോപ്പ്, ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക, ആൻഡ് ഓൾസോ ദ ന്യൂ വേൾഡ്, അമേരിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ തുടങ്ങിയ പുതിയ ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ ഇവർ കണ്ടുപിടിക്കുക, കോണ്ടിനെൻറ്റ്സ് അവർ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി ഓർക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ്, അടുത്ത പോയിന്റ്, ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ദ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച്. കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊളംബസിന്റെ പേരിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ടേം അതിൽ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഉത്ഭവം എന്നാണ്. കൊളംബസ് ആണല്ലോ അമേരിക്ക ന്യൂ വേൾഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ കൊളംബിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച്? വൈഡ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ്, ആനിമൽസ്, ഫുഡ്, ഹ്യൂമൻ population which included slaves, a lot of communicable diseases which the West gave to the places which they had gone and settled. So you can see that there was a cultural exchange that was happening between the Western hemisphere and the Eastern hemisphere. That is a major significance. അടുത്ത പോയിന്റ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ, it allowed the Europeans to map the whole world. Map the whole world എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരാണ് മാപ്പിൽ ഈ പ്രദേശം, ന്യൂ ഫൗണ്ട്ലാൻഡ്, ഇവിടെ ആഫ്രിക്ക, കേപ്പ് ഓഫ് ഗുഡ് ഹോപ്പ്, അങ്ങനെ ഓരോ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഭാഗങ്ങൾ, നമ്മളെ പോലെ കാപ്പാടിലൊക്കെ അവരെയൊക്കെ ഉണ്ടായല്ലോ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ദേ മാപ്പ് ദ ഹോൾ വേൾഡ്. അപ്പോൾ അതിന് വലിയൊരു പ്രാധാന്യമുണ്ട്. പിന്നെ ഒരു പുതിയ ഒരു വ്യൂ ആണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അബൌട്ട് ദ ഡിസ്റ്റൻസ് സിവിലൈസേഷൻ. ഇതുവരെയുള്ള പോലെയല്ല
വേറെയും പല രാജ്യങ്ങൾ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഭൂമിയുടേതും. ആ ഒരു രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ വേറെയും സിവിലൈസേഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു അനുഭവം അവർക്ക് ഇതിലൂടെയാണ് കിട്ടുന്നത്. പിന്നെ ലെഡ് ദ പ്രൊപ്പഗേഷൻ ഓഫ് ഡിസീസസ്, പലതരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങൾ, പശുക്കൾക്കും മനുഷ്യർക്കുള്ള അസുഖങ്ങളൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെ വീണ്ടും വരികയാണ്. ഓക്കെ, പിന്നെ അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എൻസ്ലേവ്മെന്റ്. ഇപ്പം ഈ ഒരു കാര്യം തുടങ്ങിയത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരുപാട് ബ്ലാക്സിനെ ന്യൂ വേൾഡിലൊക്കെ എസ്റ്റേറ്റ്സ് പണിയെടുപ്പിക്കാൻ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ദാറ്റ് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, അവരെ പീഡിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അപ്പം ഇതൊരു പുതിയൊരു നാരറ്റീവാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. സച്ച് എ ഡിസ്കവറി, സച്ച് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഡിസ്കവറീസ് ഇൻ ഫാക്ട് ക്രിയേറ്റഡ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ന്യൂ നാരറ്റീവ്സ് ഇൻ ദ ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ദ എൻറ്റയർ വേൾഡ്. പിന്നെ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് അലൗഡ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ടു സ്പ്രെഡ്. It became one of the most commonly accepted religions very soon. കാരണം those who were involved, they were actually interested in missionary activities. മതപരിവർത്തനത്തിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവരുടെ this particular process, why did people travel എന്ന് ചോദിക്കുമ്പം one particular reason was to take Christianity, to spread the gospels of God to other parts of the world എന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതും ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണമായി മാറി. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കൊളോണിയലിസം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കോൺസെപ്റ്റിന് തുടക്കം ഉള്ളതാണ്. കൊളോണിയലിസം അതൊക്കെ നമ്മൾ ഭാവിയിൽ പഠിക്കാനിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. മെർക്കന്റിലിസം അത് വീണ്ടും പറയും, പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം. മെർക്കന്റിലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ആക്ച്വലി മെത്തേഡ് ഓഫ് ട്രേഡ് വെയർ ദ വെൽത്ത് ഓഫ് എ കൺട്രി ഇസ് മെഷേർഡ് ഇൻ ഹാർഡ് മണി. ദാറ്റ് ഇസ്, ഒരു രാജ്യം ഇംഗ്ലണ്ട് ആണെങ്കിൽ എത്രത്തോളം ഗോൾഡും സിൽവറും അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട്, ഓക്കെ, ഹാർഡ് മെറ്റൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കണക്കെടുക്കുന്നതിനാണ് അത് കൂട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക. ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ട് ഇസ് നോൺ ആസ് മെർക്കന്റിലിസം. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രേഡ് അല്ലെങ്കിൽ കൊളോണിയലിസത്തിന് ശേഷം ആ കൊളോണിയലിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി വന്ന മെർക്കന്റിലിസം, പിന്നീട് ഫ്രീ ട്രേഡ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ പിന്നീട് പോകുന്നതായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് യൂറോപ്യൻസിന് ഒരുപാട് പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ, പുതിയ രാജ്യങ്ങൾ, പുതിയ തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാൻ പറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. സോ ഇനി ഇന്ത്യക്കാരുടെയോ കോളനൈസ്ഡ് ആയ ആൾക്കാരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? They found that age of discovery was a time when a set of invaders from other parts of the world came and conquered them. അപ്പോൾ നമ്മളെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററി പഠിക്കുമ്പോൾ we have this particular chapter which opened Indian cities and ports to the western traders and which marked the beginning of a new era in Indian history. അപ്പം ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ കോളനീസിലും എല്ലാം മറ്റ് അവർ കണ്ടുപിടിച്ച പല ഭാഗങ്ങളിലും those people, they felt that it was in fact a time when a set of conquerors from other parts of the world, they came and conquered their own land. ഇതാണ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക, എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിനൊരു അന്വേഷണമാണ്. ഓക്കെ, ഇനി ഇത്രത്തോളം പ്രാധാന്യമുള്ളൊരു സംഭവം, യു ക്യാൻ കണക്ട് വാട്ട് ഹാപ്പൻഡ് ഇൻ 1492 ടു ദ പ്രസൻറ്റ്. ആ കണക്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും. എന്തുകൊണ്ട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇന്നും ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ട്? ഇന്ത്യൻസ് ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ ടു സ്പീക്ക് ഇംഗ്ലീഷ്, വി ഡോണ്ട് നോ വെദർ ടു സ്പീക്ക് മലയാളം. നമുക്കൊരു പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ഉണ്ടാവാൻ കാരണം തന്നെ എന്താണ്? ബിക്കോസ് ഓഫ് കോളനൈസേഷൻ. അപ്പോൾ കോളനൈസ്ഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾക്ക് ആ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി കൺഫ്യൂഷൻ വരുന്നത്. അപ്പം ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു വി ആർ ഇൻഫാക്ട് ക്യാരിങ് ദ കൊളോണിയൽ ബാഗേജ് ഈവൻ നൗ. നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന ഭാഷ ആയിക്കോട്ടെ, നമ്മളുടെ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ്, ഇംഗ്ലീഷ് ഇസ് ബിക്കം ദ ഗ്ലോബൽ ലാംഗ്വേജ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോളനൈസേഷൻ. കോളനൈസേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്? ത്രൂ ദ ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. അവർ കണ്ടുപിടിച്ചു പല ഭാഗങ്ങളിലും, അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കോളനൈസേഷൻ നടക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നെ ഇന്ത്യ പോലെയുള്ള മറ്റു പല ഭാഗങ്ങളും അവരുടെ കീഴിൽ വരാൻ കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് എന്ത്? ദ ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. ഇനി അടുത്ത സ്ലൈഡ്സ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായി, ദ റീസൺസ് ബിഹൈൻഡ് ദിസ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനൊരു ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സംഭവം ഉണ്ടാകുന്നത്? ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും ഡിക്ലൈൻ ഓഫ് ഫ്യൂഡലിസം. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ടോപ്പിക്കാണ്. ദാറ്റ് ഈസ്, യു ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് ദ ഫ്യൂഡലിസം led to the decline of feudalism led to a lot of situations where people were uncertain. And feudalismത്തിന്റെ ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത് നശിക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഇറ്റ് വാസ് ദ ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ലേബർ. ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ലേബർ എങ്ങനെയുണ്ടാകുന്നത്? ബ്ലാക്ക് ഡെത്തിൽ കൂടെ കുറേ പേര് മരിക്കുന്നു. സോ ദർ വാസ് ഷോർട്ടേജ് ഓഫ് ലേബർ.
അപ്പോൾ ഈ ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്ന അതുവരെ നിലനിന്ന ഒരു പ്രസ്ഥാനം അത് ഇല്ലാതാവുകയാണ്. അപ്പം ഫ്യൂഡലിസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ് സെറ്റപ്പാണ്. അത് പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഗേവ് എ ഫ്രഷ് എയർ. അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു മാറ്റം ആണ് ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ക്രുസൈഡ്സ് ഇതിനൊരു കാരണമെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്ത ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങളുണ്ട്. റെനസാൻസ് പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് കമേഴ്ഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻസ്, അതായത് ചില പ്രധാനപ്പെട്ട പോർട്ട് ടൗൺസ്, തുറമുഖങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ യു കുഡ് സീ ഹൗ ദേ ഫോം അസോസിയേഷൻസ് ഫോർ ട്രേഡ് പർപ്പസ്. അതൊന്നാണ് ദ ഹാൻസിയാറ്റിക് ലീഗ്, വിച്ച് ഇൻ ഫാക്ട് വാസ് എൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ദ ജർമ്മൻ സീ പോർട്സ് ദാറ്റ് വെയർ ടൗൺസ്. അപ്പോൾ അതാണ് ഹാൻസിയാറ്റിക് ലീഗ്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ വെനീസിലും ജനോവയിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ലീഗുകൾ വന്നു, വിച്ച് പ്രൊമോട്ടഡ് കമേഴ്ഷ്യൽ ഡെവലപ്മെന്റ്. വാട്ട് ദേ ഡു? അവരെന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്തത്? പൈറസി, പുട്ട് ഡൗൺ പൈററ്റ്സ്. പരന്ന കള്ളന്മാരെ, കടൽ കൊള്ളക്കാരെയൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ അവർ അപ്പം ട്രേഡ് ഫ്ലറിഷ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ സെക്യൂർഡ് മൊണോപ്പൊളീസ്, ഫിഷ്, ടിമ്പർ, അങ്ങനെ ടീ, അങ്ങനെ പല സംഭവങ്ങളിലും ഇവർ ഞങ്ങൾ ഏറ്റവും മേൽക്കോയ്മ അവർ നേടാണ്. മൊണോപ്പൊളീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റ ഒരു പവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പ് മേൽക്കോയ്മ നേടുന്നതാണ് കാണുന്നത്. അതാണ് ദ കമേഴ്ഷ്യൽ ഇന്നോവേഷൻസ്. അടുത്ത പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്, അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് റീസൺസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. സിഗ്നിഫിക്കൻസ് കഴിഞ്ഞ എല്ലാ സൈഡ്സും റീസൺസ് ആണ്. അപ്പം അടുത്ത റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ദർ വാസ് എ ന്യൂ കൈൻഡ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കൾച്ചർ ദാറ്റ് കുഡ് ബി സീൻ, ദാറ്റ് യു ഹാവ് ടു ലിങ്ക് വിത്ത് റെനസാൻസ്. ഇത്രത്തോളം ഫ്ലാംബോയന്റ് കൾച്ചർ വിച്ച് പീപ്പിൾ ഹാഡ്, ഒരു ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ തന്നെ മാറി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ജീവിത രീതികളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ്, സ്റ്റൈൽ ഓഫ് ലിവിങ് ഒക്കെ മാറി. ദേ ആർ ക്രിയേറ്റഡ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ബിസിനസ് ക്ലാസ് വിച്ച് ആർ ഗിവൻ ഹിയർ. ദേ ദ ബൂർഷ്വാസ്. സ്പെല്ലിംഗ് ഇസ് BOURGEOISIE എന്നാണെങ്കിലും ഈ പ്രൊനൗൺസ്ഡ് ആസ് ബൂർഷ്വാ, ബൂർഷ്വാസികൾ എന്നൊക്കെ മലയാളത്തിൽ പറയും. അപ്പോൾ അവരൊരു പുതിയൊരു മാറ്റമാണ്. ദേ വർ നോട്ട് ഓൺലി പീപ്പിൾ ഹു ആർ ഇക്കണോമിക്കലി ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ, ബട്ട് ദേ വർ politically powerful as well. They tried to assert their political interests too in every country. The powerful business class who became very rich. ട്രേഡിൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അവർ കൂടുതൽ കാശ് വരാവുന്നത്. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മാറ്റം, ഒരു ഭൗതികതയോടുള്ള താല്പര്യം ചേർച്ചിനെ തന്നെ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ്. കാരണം അത് ഡിസ്കസ് ഇൻ റെഫർമേഷൻ, ഹൗ ചേർച്ച് ഓൾസോ ബിക്കെയിം മെറ്റീരിയലിസ്റ്റിക് എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ മേഖലയിലും കൊണ്ടുവന്നൊരു മാറ്റമാണ്, ഉണ്ടായൊരു മാറ്റമാണ് മെറ്റീരിയലിസം, ന്യൂ മെറ്റീരിയലിസം. അടുത്തത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസം. മെറ്റീരിയലിസത്തോട് തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിക് ഇൻട്രസ്റ്റ്, മുതലാളിത്ത വ്യവസ്ഥിതി, പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, കാശുകാരാണെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. മെർച്ചൻസ് വെർ റെഡി ടു ടേക്ക് ദ റിസ്ക് ഓഫ് ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രേഡ്. പേടിയില്ല, ദൂരം വരെ അവർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ റെഡിയായിരുന്നു. യു ഹാവ് ടു തിങ്ക് ഇൻ ദോസ് ഡേയ്സ് വെൻ ദ ഫെസിലിറ്റീസ് വെർ നോട്ട് ദാറ്റ് great. People were ready to take the risk and travel to far off continents. പിന്നെ വേറൊന്ന്, അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ബാങ്കിങ്. ബാങ്കിങ് ആവശ്യമാണ്. ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് പോകുമ്പോൾ പലപ്പോഴും കൂടുതൽ പൈസ വേണ്ടി വരും. അപ്പം ബാങ്കുകൾ കടം കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ചേർച്ച് അപ്പോസ് യൂസറി, അല്ലെങ്കിൽ കാശിന് പലിശ കാശ് കൊടുക്കുന്ന ചേർച്ച് എതിർത്തിട്ട് പോലും ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബാങ്കിങ് ഫ്ലറിഷ് എന്നുള്ള. ബാങ്കാണല്ലോ പലിശക്ക് പൈസ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. പ്രൈവറ്റ് ബാങ്കേഴ്സ് വേർ ദേർ ഇൻ പ്ലെന്റി. ഇനി അടുത്തത് ഗ്രോത്ത് ഓഫ് വെരി പവർഫുൾ മൊണാർക്കീസ്. മിക്ക യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഫ്യൂഡലിസത്തിന്റെ പതനത്തിന് ശേഷം ശക്തന്മാരായ രാജാക്കന്മാരാണ് അധികാരത്തിൽ വരുന്നത്. യു ക്യാൻ സീ ഇംഗ്ലണ്ട്, ഫ്രാൻസ്, സ്പെയിൻ, പോർച്ചുഗൽ. യു ടേക്ക് എനി country, you can see very powerful monarchs coming up. And when those powerful monarchs came up, they wanted to develop their nation. Moreover, you can see that people started having a kind of allegiance and loyalty towards these people. Okay, അവരുടെ താല്പര്യം ഫ്യൂഡൽ ലോർഡ്സിനോട് ആയിരുന്നില്ല പിന്നീട്. Their interest were to protect the honor of their king or the ruler, because the rulers were sometimes benevolent despots who acted according to the interests of the people. So you could see that they owe their loyalty and allegiance to the rulers. അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ റൂളേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ there were rulers who
constantly supported traders, who gave them all sorts of support, who sponsored them. അവരുടെ ഒരു താല്പര്യം കണക്കിലെടുത്തിട്ട് കൊണ്ട് തന്നെ you can see how shipbuilding became a very powerful industry. ഇതുവരെയുള്ള ഷിപ്പുകളൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ they were oar propelled galley, ഇങ്ങനെ തുഴഞ്ഞ് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ദൂരെ വഴിക്കൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത്. പക്ഷേ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ you could see how a lot of developments in shipbuilding industry happened. For example, you can say the Tudor Henry VII was a person who took personal interest in the development of shipbuilding industry. അങ്ങനത്തെ രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു താല്പര്യം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫാസ്റ്റർ ആൻഡ് more capacious merchant ships could be produced. വേഗത്തിൽ എത്തുന്നത് ആ ഓർ പ്രൊപ്പൽഡ് ഗാലി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് you have to understand that the West definitely due to a lot of reasons were technologically superior. അവർക്ക് ഗണ്ണുണ്ട്, ഗൺ പൗഡർ ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ബാക്കിയുള്ളവർ പെട്ടെന്ന് തന്നെ they imbibed it, but still you could see the West possessed it. പിന്നെ magnetic compass was discovered in the period. അപ്പം എങ്ങനത്തെ കാലാവസ്ഥയായാലും മഞ്ഞായാലും മഴയായാലും സൂര്യനില്ലെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെ they could easily find the northern direction. അപ്പോൾ അത് ട്രേഡിനെ വളരെയധികം എളുപ്പത്തിൽ സഹായിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്നുള്ളത് പൊളിറ്റിക്കൽ റീസൺ ആണ്. ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ആസ് ദ ഓട്ടമൻ കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ. ഓട്ടമൻ ടർക്സ് കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ എന്നാണ് കീഴടക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം 1453. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ദേ ക്ലോസ്ഡ് ഓൾ ദ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ്. അവർ എല്ലാ ട്രേഡ് റൂട്ട്സും അവരുടെ കൈവശം. അപ്പം ഈ വെസ്റ്റിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇറ്റ് ബിക്കേം എ ഡയർ നീഡ് ഫോർ ദം ടു ഫൈൻഡ് ദി അതർ റൂട്ട്സ്. അപ്പോൾ അത് ട്രാവലിനൊരു കാരണമായി മാറിയതാണ്, ന്യൂ ട്രേഡ് റൂട്ട്സ്. പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ആണ്, ലൈക്ക് യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് ദിസ് ടു റെനസാൻസ്. ഇറ്റ് വാസ് എ സയന്റിഫിക് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഡ്യൂ ടു റെനസാൻസ്. എല്ലാവരും ഒരു റാഷണൽ ലോജിക്കലായിട്ട് തിങ്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. അവർക്ക് ഒരു കണ്ടുപിടിച്ച ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പം കൊളംബസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇറ്റ് സെഡ് അബൌട്ട് ഹിം ദാറ്റ് ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് എർത്ത് വാസ് റൗണ്ട് ആൻഡ് ഹി വാണ്ടഡ് ടു പ്രൂവ് ദാറ്റ് ടു ദ വേൾഡ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ഹി അണ്ടർടുക്ക് ദാറ്റ് വോയേജ് വിച്ച് വാസ് വെരി ലോങ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു താല്പര്യം, സയന്റിഫിക് ടെമ്പർ വാസ് ദാൻ ദോസ് പീപ്പിൾ വിച്ച് വാസ് ഇൻ ഫാക്ട് ആൻ ഇമ്പാക്ട് ഓഫ് റെനസാൻസ്. പിന്നെ വേറെ ഏറ്റവും രസകരമായ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ദേ വെയർ സംടൈംസ് ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് യൂണിക്കോൺസ്. അതിൻ്റെ ഇമേജ് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം, നോക്കിക്കോളും. ഇതാണ് യൂണിക്കോൺസ്. സോറി, ഇത് യൂണിക്കോൺസ് അല്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ഇമേജസ്. യൂണിക്കോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മിത്തിക്കൽ ഫിഗർ ആണ്, അതായത് ഒറ്റ കൊമ്പുള്ളത്. പക്ഷെ ഇതേപോലത്തെ കുറേ യു ക്യാൻ സീ ദ ഫാന്റാസ്റ്റിക് കൺസെപ്ഷൻ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ അൺനോൺ ലാൻഡ്സ്. അപ്പം ഈ ഏഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്നാണ് യൂറോപ്യൻസ്. തലയില്ല, തലയില്ല, പിന്നെ ഒരു മൃഗത്തിനെ പോലെയാണ്, പിന്നെ ഒരു കൊക്ക് പോലെ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ബോഡിയും ഒരു പക്ഷിയുടെ തലയിൽ വലിയ കാല്. സോ ദിസ് വാസ് ദ കൈൻഡ് ഓഫ് conception which the Europeans had about the other lands, which they called as pagan lands. അപ്പോൾ അവർ ഇത് ബാർബേറിയൻസ് എന്നൊക്കെ വിളിച്ച് കാടന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ സങ്കല്പമായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മിത്തിക്കൽ ഫിഗറാണ് എന്താ യൂണിക്കോൺ, ഒറ്റ കൊമ്പുള്ളൊരു നമ്മൾ കഥകളിലൊക്കെ ആ കാലത്ത് കൂടുതൽ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെവിടെയാണ് അത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചാലും. So that was their interest in fantasy, which again helped them to find new places. പിന്നെ വേറെ പ്രധാനമായിട്ടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിർത്താം. That is how they wanted, many who traveled wanted to spread God's words, God's works, Christianity, മിഷണറി ആക്ടിവിറ്റി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് കുറേ രാജ്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ കാരണങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കാലഘട്ടം എന്താകുന്നത് ദ ഏജ് ഓഫ് ഡിസ്കവറി ഓർ ദ ഏജ് ഓഫ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻ. അപ്പം ഡിസ്കസ് നൗ എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു, ജനറൽ ഡെഫിനിഷൻ, then we discuss the period that is 15th to 17th century. പിന്നെ 3-4 സ്ലൈഡിൽ പറഞ്ഞത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ആണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത്? സിഗ്നിഫിക്കൻസ്, പ്രാധാന്യത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. കാരണം അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് പോകുന്നത്? റീസൺസ്. പിന്നെയുള്ള എല്ലാ സ്ലൈഡ്സും എന്താണ്? റീസൺസ് ഫോർ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്കവറീസ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം എക്സ്റ്റെൻസീവായിട്ട് പുതിയ പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റിയത്? അപ്പോൾ അതിനുള്ള കാരണങ്ങളാണ് യു കെൻ സീ റിലീജിയസ് അഫെയർസ്, പൊളിറ്റിക്കൽ അഫെയർസ്, എക്കണോമിക് അഫെയർസ്, ഓക്കെ, സോ മെനി മാറ്റേഴ്സ് വിച്ച് help the travelers
to explore and find new lands. Okay, അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്. See you tomorrow. Bye bye.